Good morning, friends. Today I am going to discuss about the 12th syllabus, section 2, part 2, and there is section 2 is a poetry section. And second poem, Indian Weavers by Sarojini Naidu. 1879 to 1949 is a period of Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is one of the famous Indian poetess in Indian writing in English. Born 13 February 1879, died 2 March 1949, was an Indian political activist and poet. A prominent of civil rights, women's emancipation, and anti-imperialistic ideas, she was an important figure in India's struggle for independence from colonial rule. She was the woman president of Indian National Congress and the first governor of Uttar Pradesh in pre-India. She was a brilliant student in her college days. She was a multilingual and proficient in Urdu, Telugu, English, Bengali, and Persian. She started writing creatively at the age of 12, crafting poems in traditional English material forms. She, the natural world of her contributory literary work, she was called as a Nightingale of India. It is said that her poems had English words but an Indian soul. The dominant theme in Sarojini's poetry is her concern with time, death, and suffering. Indian Weaver is from her first anthology and published The Golden Threshold. In the present poem, Indian Weavers, it is a short poem. Here the poet talks about three types of garments that the weavers wear few at three particular times of a day. Each stanza of the poem represents the three important events of human life, which is birth, adulthood, and death. In other words, childhood, young, and old. The colors mentioned in the stanza are very significant as they indicate the moods related to the events. In the present poem, Sarojini Naidu deals the Indian tradition in Indian culture, and he depicts or he give one message of us. First of all, I will read aloud and then I will explain line by line and stanza by stanza. प्रस्तुत कवितेमध्ये विद्यार्थी मित्र हो, कवयित्रीनं एक आपल्याला मॅसेज देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जो की भारतीय संस्कृती आणि भारतीय संस्कृतीबद्दलचा अभिमान याच्यामधून आपल्याला व्यक्त होताना दिसतो आहे. प्रस्तुत कवितेमध्ये 3 स्टांजा आहेत. देर आर 3 स्टांजा इन द प्रेझेंट पोएम. एव्हरी स्टांजा हॅज 4 लाईन्स. इट मीन्स 12 लाईन्स ऑफ द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड aloud and then I will explain line by line or stanza by stanza. Weavers weaving at break of a day, weavers weaving at break of a day, why do you weave garments so gay? Blue as the wing of halcyon wild, we weave the ropes of a newborn child. First stanza. Then next, weavers weaving at fall of night, why do you weave garments so bright? Like the plumes of peacock, purple and green, we view the marriage fields of a queen. Last stanza. Weavers weaving solemn and still, what do you view in the moonlight chill? White as the feather and white as a cloud, we view a dead man's funeral shroud. In the present poem, poetess deals or depicts the Indian culture and then she explains one message. First of all, in the present poem, some vocabulary, some hard meaning, असे काही शब्द आहेत की ज्यांचा मिनिंग आपल्याला माहिती नाही. ब्रेक ऑफ अ डे, इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ अ डे, मॉर्निंग, सकाळ ज्याला आपण म्हणतो. त्याच्यानंतर रोप्स अ ड्रेस कवरिंग द होल बॉडी, ज्याला आपण टोपरं, झगा वगैरे असं जे लहान लेकराला हे केलं जाते त्याला आपण असं म्हणतो. त्याच्यानंतर हल्सियन एका पक्ष्याचं नाव, मिथॉलॉजिकल बर्ड लाईक अ किंग फिशर. नेक्स्ट, रॉल ऑफ नाईट, इट मीन्स इव्हिनिंग टाईम, बिगिनिंग ऑफ नाईट. प्लम मीन्स लॉंग सॉफ्ट फिदर, इस्पेशली यूज्ड इन ऑर्नामेंट. प्लम मीन्स थोडक्यामध्ये मराठीमध्ये जर सांगायचं असेल तर पंख. मॅरेज फेल, फाईन मटेरियल ओन बाय वुमेन टू प्रोटेक्ट ऑर
कन्सील द फेस, जे लग्नामध्ये एक ड्रेस राणीसाठी शिवला जातो त्याला मॅरेज फेल असं म्हटलेलं आहे. सोलम, सोलम मीन्स फॉर्मल, डिग्निफाईड, ऑनेस्ट, ज्याला आपण अदर म्हणतो. स्टील, क्वाईट, सायलेंट, ज्याला आपण शांत असं म्हणतो. चिल, चिल मीन्स थंड, कोल्ड, लाईफलेस. फाईट, फाईट मीन्स एम्प्टी, कलरलेस, फेड अप या अर्थानं इथं तो शब्द आलेला आहे. फाईट क्लाउड, फाईट क्लाउड मीन्स हॅव्हिंग नो ह्युमिडिटी. अँड फ्युनरल श्राउड, इट मीन्स क्लोथ कव्हरिंग अ डेड बॉडी, जे मृत शरीराला परिधान केलं जातं जे वस्त्र त्याला श्राऊड असं इथं म्हटलेलं आहे. जे याच्यामध्ये आपण प्रस्तुत कवितेमध्ये, प्रस्तुत चित्रामध्ये आपल्याला फिवर्स, जे विणकर आहे कशा प्रकारे तिथं विणत आहे याच्याबद्दलची त्या चित्रावरून आपल्याला माहिती याच्यामध्ये मिळते. आणि पहिल्याच लाईनमध्ये, पहिल्याच कडव्यामध्ये, पहिल्याच स्टांजामध्ये जो वर्ड आलेला आहे, फिवर्स वेविंग ॲट ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे मीन्स सकाळ, तिथे जी आपल्याला इथे बघायला मिळते सकाळचा टाईम आहे. त्याच्यानंतर हल्सियन, हल्सियन मीन्स किंगफिशर, लाईक अ मिथॉलॉजिकल बर्ड. ज्या फोटोमध्ये आपल्याला जो दिसत आहे पक्षी त्याचं नाव आहे किंगफिशर. विशेषतः हे पक्षी आपल्याला ऑस्ट्रेलियामध्ये बघायला मिळतात. आणि दुसरं जे चित्र आहे याच्यामध्ये व्हिविंग कलरफुल थ्रेड्स, जे विणकर आहेत ते प्रत्येक टप्प्यामध्ये वेगवेगळे कलर तिथं विणण्याचं काम करत असतात. आणि प्रत्येक टप्प्यामध्ये, प्रत्येक टाईममध्ये त्या कलरला देखील एक वेगळ्या प्रकारचं महत्त्व प्रस्तुत कवितेमधून आपल्याला इथे बघायला मिळतं आहे. त्याच्यानंतर मॅरेज फेल, जे आपण आता इथं बघितलेलं आहे ते अशा प्रकारचं या चित्रावरून आपल्याला तिथं बघायला मिळते. प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल अँड ग्रीन, जी पंख आहेत त्या पंखांचे कलर कसे आहेत ते इथे आपल्याला या चित्रावरून बघायला मिळते. ब्ल्यू आहे, ग्रीन आहे, अशा प्रकारचे कलर त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. जो व्हाईट कलर कवितेमध्ये दिलेला आपल्याला बघायला मिळाला आहे तो फ्युनरल श्राऊड ज्याला आपण म्हणतो, जो मृत शरीराला तिथं किंवा दफनविधी करण्याच्या अगोदर, मृत पावल्याच्या नंतर जो वस्त्र वापरलं जातं ते व्हाईट असते. ते अशा प्रकारचे याच्यावरून आपल्याला बघायला मिळते. फॉल ऑफ नाईट, संध्याकाळ, संध्याकाळचं चित्र म्हणजे ती वेळ कशी आहे, तो टाईम कसा आहे याच्याबद्दलची माहिती या चित्रावरून आपल्याला बघायला मिळते. आणि प्रत्येक कलरचं, प्रत्येक स्टांजामध्ये याला एक वेगळं महत्त्व आहे ते आपल्याला या कवितेवरून बघायला इथं मिळतं आहे. पहिल्यांदा आपण जी लाऊड रिडिंग केलेली आहे त्या लाऊड रिडिंगच्या नंतर आपण आता एक एक स्टांजा इथे आपण बघायला सुरुवात करूया, जेणेकरून आपल्याला कवितेमध्ये कवीनं काय सांगितलेलं आहे, कोणता मॅसेज दिलेला आहे त्याची माहिती आपल्याला इथे बघायला मिळेल. फर्स्ट स्टांजा, फिवर्स विविंग ॲट ब्रेक ऑफ डे. कवितेकडं जर आपण बघितलं तो टोटली 3 स्टांजाची कविता आहे, 12 लाईन आहेत. आणि या 12 लाईनमध्ये द पोएट्री फॉर्म इज क्वेश्चन अँड आन्सर, प्रश्न आणि उत्तरांच्या स्वरूपामध्ये या कवीचं लिखाण झालेलं आपल्याला इथं बघायला मिळतं. विवर्स विविंग ॲट ब्रेक ऑफ अ डे, व्हाय डू यू व्हीव अ गार्मेंट सो गे. हे विणकर विणण्याचं काम सकाळच्या टाईमला करत असतात. ॲट ब्रेक ऑफ अ डे म्हणजे कोणता आहे, सकाळचा टाईम. विवर्स विविंग ॲट ब्रेक ऑफ अ डे, त्या विणकरांनी ते त्यांचं काम विणण्याचं सकाळी तिथं सुरुवात केलेली आहे. कवीने लगेच तिथं प्रश्न केलेला आहे, व्हाय डू यू व्ह्यू गार्मेंट सो गे. गे मीन्स काय, आनंदी या अर्थानं इथं हा शब्द आलेला आहे. गार्मेंट मीन्स कपडे. व्हाय डू यू व्ह्यू गार्मेंट सो गे, सकाळी सकाळी आनंदी अशा प्रकारचा असणारा तो क्षण आणि त्या क्षणामध्ये तुम्ही का बरं ते कपडे विणत आहेत असा प्रश्न प्रस्तुत कवितेमध्ये, प्रस्तुत स्टांजामध्ये कवीने इथं केलेला आहे. लगेच खाली आन्सरही देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ हल्सियन वाईल्ड वी व्ह्यू द रोप्स ऑफ न्यू बॉर्न सेल. आणि जे सकाळच्या टाईममध्ये जे कपडे विणण्याचं काम तिथं करत आहेत, ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ हल्सियन वाईल्ड. हल्सियन एका पक्षाचं नाव आहे, आलं का लक्षात, जो की ऑस्ट्रेलियामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. हल्सियन वाईल्ड. आणि सकाळच्या टाईममध्ये जे कपडे विणले जातात त्यांचा कलर निळा आहे. ते कपडे कशासाठी विणले जातात, निळा हे आनंदाचं प्रतीक आहे, शांततेचं प्रतीक आहे. खाली लिहिलेले वी व्ह्यू द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. आणि सकाळच्या टाईममध्ये विणले जाणारे कपडे, जे काही न्यू बेबी आहे, जे एक लहान बाळ आहे, नेमकंच जन्म झालेलं, त्या बाळासाठी तशा रंगाची कपडे म्हणजे निळ्या अशा प्रकारच्या रंगाचे कपडे तिथं विणण्याचं काम ते विणकर करत असतात. म्हणजे प्रत्येक स्टांजामध्ये कवयित्रीनं एक टाईम दिलेला आहे आणि पहिल्या स्टांजामधला जो टाईम आहे तो सकाळचा आहे, ब्रेक ऑफ अ डे. आणि
त्याच्यामध्ये आपल्या लाईफमधले देखील 3 स्टेज याच्यामध्ये कम्पॅरेटिव्हली एक्सप्लेन करण्याचं काम सरोजिनी नायडूंनी इथं केलेलं आहे. नेक्स्ट सांगा, वी वर स्विमिंग ॲट फॉल ऑफ नाईट. हा संध्याकाळचा टाइम. फॉल ऑफ नाईट म्हणजे काय? संध्याकाळ. वी वर स्विमिंग ॲट फॉल ऑफ नाईट. आता हे विणकर संध्याकाळी देखील कपडे विणण्याचं काम करतात. वाय डू यू व्ह्यू अ गार्मेंट सो ब्राईट. संध्याकाळी जे कपडे विणले जातात ते संध्याकाळी ब्राईट अशा प्रकारचे कपडे का विणले जातात असा प्रश्न देखील कवयित्रीने इथं केलेला आहे. लाईक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल अँड ग्रीन. संध्याकाळी जे कपडे विणले जातात ते कशा प्रकारचे आहेत? प्लम्स म्हणजे पंखे, फिदर्स. लाईक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल अँड ग्रीन. संध्याकाळी जे विणले जाणारे कपडे आहे ते पर्पल ग्रीन, जसं मोरपंखी ज्याला आपण म्हणतो तशा प्रकारच्या कलरची कपडे संध्याकाळी ते विणकर तिथं विणत असतात. ते कशासाठी विणतात ती देखील याच्यामध्ये दिलेले. वी व्ह्यू द मॅरेज व्हील्स ऑफ अ क्वीन. जे राणीच्या लग्नामध्ये कपडे लागतात तशा प्रकारचा रंग त्या विणकरांनी संध्याकाळी विणण्याचं काम तिथं केलेलं आहे. इन सेकंड स्टांजा पोएट डील्स द सेकंड स्टेज ऑफ लाईफ, द सेकंड स्टेज ऑफ टाईम. दुसऱ्या कडव्यामध्ये या प्रस्तुत कवितेमध्ये दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवयित्रीनं जीवनातली दुसरी स्टेज इथे एक्सप्लेन केलेली आहे, जी की संध्याकाळ आहे. म्हणजे कोणती आहे इथं? ॲडोलसंट, ज्याला आपण यंग म्हणतो. पहिल्या स्टांजामध्ये आपण कोणती बघितली? न्यू बेबी बॉर्न म्हणजे चाइल्डहूड. दुसऱ्या स्टांजामध्ये यंग. आलं का लक्षात? अँड थर्ड स्टांजा वर स्विमिंग सोले माइंड स्टील. वर स्विमिंग सोले माइंड स्टील. आता संध्याकाळी जे आहे ते विणकर कशा प्रकारचे कपडे विणतात? विविंग सोलेम, गंभीर अशा प्रकारचे, शांत अशा प्रकारचे ते वातावरण असते आणि त्या वातावरणामध्ये कोणते कपडे विणतात? त्याचं खाली क्वेश्चन देखील केलेलं आहे. व्हॉट डू यू व्ह्यू इन द मूनलाईट चिल. भल्या रात्री हे कपडे थंड अशा प्रकारच्या वातावरणामध्ये का बरं विणले असतात? खाली आन्सर दिलेले. व्हाईट ॲज अ फिदर अँड व्हाईट ॲज अ क्लाऊड. आणि ते कशा प्रकारचे कपडे आहेत? कोणत्या रंगाची आहेत? पांढऱ्या रंगाची आहेत. वी व्ह्यू अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राऊड. वी व्ह्यू अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राऊड. पांढऱ्या रंगाची वस्त्र हे व्यक्ती मृत्यूच्या नंतर दफनविधीच्या करण्यामध्ये प्रेत वस्त्राला वापरली जातात. तशा प्रकारची कपडे ती संध्याकाळी विणली जातात. त्याचा आन्सर देखील थर्ड स्टांजामध्ये दिलेला आहे. एकंदरीत आपण प्रस्तुत कवितेकडं जर बघितलं तर कवितेमध्ये 3 स्टांजे आणि 3 स्टांजामध्ये 3 ह्युमन लाईफमधल्या स्टेज देखील याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. आणि त्या प्रत्येक स्टेजमध्ये कवयित्रीनं एक कलर देखील तिथं इंडिकेट केलेला आहे. त्या कलरमधून देखील एक वेगळ्या प्रकारचा असा मॅसेज कवीला देण्याचं काम इथं करायचं आहे. जे 3 कलर आहेत, आलं का लक्षात? फर्स्ट कलर ब्ल्यू, सेकंड पर्पल अँड थर्ड ग्रीन अँड देन व्हाईट. 4 कलर दिलेले आहेत. आता ब्ल्यू हे कशाचं प्रतीक आहे? इनोसन्स, ट्रस्ट, लॉयल्टी, काम, कूल, ओपन माइंडनेस अशा प्रकारचं ते इंडिकेशन तिथं करतं आहे. त्याच्यानंतर पर्पल. पर्पल मीन्स पर्पल इंडिकेट सेन्सिटिव्ह, कंपॅशन, लक्झरी, पॉवर अँड ॲम्बिशन. अँड देन ग्रीन. ग्रीन इंडिकेट्स फर्टिलिटी, youth, life, growth, nature, renewal. And white, प्युरिटी, विजडम, एज अँड कंटेंटमेंट. अशा प्रकारची 3-4 कलर इथं प्रत्येक मानवी जीवनामधले जे काही टप्पे आहेत त्याच्यामध्ये मानवी जीवनातले 3 टप्पे इथं एक्सप्लेन केलेले आहेत. पहिला यूथ, पहिला जो आहे चाइल्ड ज्याला आपण म्हणतो, किड्स किंवा चाइल्ड. सेकंड स्टेज आहे ते यूथ आहे अँड लास्ट स्टेज आहे ते ओल्ड. या 3ही स्टेजमधले प्रत्येक स्टांजामध्ये एक स्टेज इथं एक्सप्लेन केलेली आहे आणि त्याच्यामधून दाखवून दिलेलं आहे की कवित्रीनं इंडियन कल्चरबद्दलची माहिती आपल्याला इथं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इकडे जर बघितलं आपण या चित्रामध्ये 3 स्टेज इथे दिलेले आहेत, किड्स, यूथ अँड ओल्ड एज. आलं का लक्षात? आणि प्रत्येक स्टेजमध्ये प्रत्येक विणकरांनी जो कलर त्या टाईमला विणलेला आहे त्याचं एक इंडिकेशन त्याच्यामध्ये आपल्याला इथं बघायला मिळतं आहे. त्याच्यानंतर कवयित्रीनं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जर कोणती सांगितली असेल तर इंडियन कल्चर इज अ ग्रेट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो होल वर्ल्ड. त्याच्यानंतर कवयित्रीनं फर्स्ट स्टांजा आपण
प्रस्तुत कविता ही 3 कडव्यांची आहे आणि 3ही कडव्यामध्ये कवयित्रीनं 3 स्टेज आपल्याला इथं दिलेल्या बघायला मिळतात. फर्स्ट स्टांजामध्ये कोणती आहे? यंग एज विच फुल ऑफ हॅपीनेस, आनंदी आनंद त्या स्टेजमध्ये आपल्याला इथं बघायला मिळतो. सेकंड स्टेज आहे ती ॲडोलसंट, पिरियड ऑफ एन्थुझियाझम अँड स्पिरिट, ज्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. सेकंड स्टेज जी आहे ती ॲडोलसंट आहे, पिरियड ऑफ एन्थुझियाझम अँड स्पिरिट, एक प्रकारची प्रेरणा आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळते. अँड थर्ड स्टांजा जो आहे तो शेवटचा आहे, ओल्ड एज फुल ऑफ वरीज अँड क्लोज टू द एंड. अशा प्रकारचे 3 स्टांजे कवयित्रीनं मानवी जीवनातले 3 टप्प्यासोबत दिवसाच्या इथं वर्णन केलेले आहेत. पहिला टप्पा सकाळचा, दुसरा टप्पा संध्याकाळचा आणि तिसरा टप्पा अतिसंध्याकाळचा म्हणजे मध्यरात्रीचा. 3 स्टांजे कंपॅरेटिव्हली याच्यामध्ये कवयित्रीनं एक्सप्लेन करण्याचं काम केलेलं आहे. इथं कवितेचा जो काही अर्थ आहे, जो काही अप्रिसिएशन आहे आपण ते बघितलेलं आहे. हा जर माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना देखील शेअर करण्याचं काम करा.